हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 डिसेम्बर 25 रे सुभद्रा योजना टंका देवे सरकार। प्रथम पर्याय चतुर्थ किस्तिर सुभद्रा टंका देवाई प्रस्तुत आरंभ हो जाइछि। जो आवेदनकारी आवेदन ग्रहणीय हो पारि नहीं से नहीं जांच चली बोली सूचना मिली। आसंता 6 सुद्धा योग्य अयोग्य तालिका प्रकाश पाइब। सप्ताहक पर्यंत एने आपत्ति अभियोग ग्रहण करा। अपरपक्षरे एजावत 8,735 हिताधिकारी योजन सामिल होगा निज आड़ू मना कर। नंबर 2 पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल सामल को गुरु दायित्व। विजु श्रमिक सामुख्यर राज्य सभापति हेले प्रफुल्ल सामल। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल सामल को यह गुरु दायित्व देइछन्ति। श्रमिक मानक सुरक्षा तथा राज्य श्रमिक मानक हक प्रदान नहीं 2017 प्रथम थर पर राज्य में विजु श्रमिक सामुख्य प्रतिष्ठा करथिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। नंबर 3 मंदिर दान बाक्सर मिला 1 केजी ओजन सोना बिस्कुट 23 कोटी अधिक टंका और रूपार बंधुक। शीर्षक पढ़ी आपण सामान्य आश्चर्य होथिबे कारण दान पाइबार रेकर्ड करिछि गोटे मंदिर। राजस्थान चित्तौड़गढ़ रे सानवालिया सेठ मंदिर को दान रे मिलिथिबा जिनिस समस्त को चकित करिछि। मंदिर दान बक्सर गोटे सोना बिस्कुट मिली। यार ओजन प्राय 1 केजी हेबो। सेहीपरि नगद 23 कोटी अधिक टंका गोटे रूपार पिस्तल और रूपार हैंडकप मध्य मिली। नंबर 4 आसिला नुआ बिल और बिक्री हेबनी चाकरी। आज विधानसभा एभली प्रतिश्रुति दैछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज ओडिशा सार्वजनीन परीक्षा बिल 2024 आगत करने सह यह आईन आसवर आवश्यक रही बोली मुख्यमंत्री कहते। यह बिल्र धारा 12(1) रे परीक्षा रे अनियमितता हेले अपराधी जेल जीवा सह जुरिमाना देबे। नंबर 5 8 और 9 तारिख राज्य में किसी जिले में हालकार मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 8 तारिख में गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा और बलांगीर जिले में गोटे और 2टी स्थान में हालकार मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। तेबे बाकी जिले में पाग साधारण मेघुआ रहिबो। ठीक सेहीपरि 9 तारिख में गंजाम गजपति नयागड़ा खोर्धा ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर केन्दुझर और मयूरभंज जिले में गोटे और 2टी स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। तेबे बाकी जिले में पाग साधारण मेघुआ रहिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। नंबर 6 वैभव सूर्यवंशी धुआधार बैटिंग। श्रीलंका को हराई एशिया कप फाइनाल रे भारत 19 वर्ष कम एशिया कप 2024 द्वितीय सेमिफाइनाल रे दमदार प्रदर्शन करिछि। शारजा रे खेला जाइतिबा मैच रे भारत 7 विकेट श्रीलंका को हराई फाइनाल रे प्रवेश करिछि। भारत पक्षर वैभव सूर्यवंशी 67 रन मैच विजयी इनिंग्स खेलिछन्ति। श्रीलंका प्रथमे बैटिंग करी 46 ओवर रे 173 रन रे ऑल आउट होइतिला। जवाब रे भारत 21 ओवर रे 3 विकेट हराई लक्ष्य हासिल करनेछि। नंबर 7 पुरी जिल्ला रे धारा 30। पुरी जिल्ला रे पुलिस आईन धारा 30 लागू करा जाइछि। गत मास 28 तारिख लागू करा जाइतिबा एही धारा आसंता 2025 फेब्रुआरी 25 तारिख अर्थात 30 दिन पर्यंत बलवत्तर रहिबो। पुरी जिल्ला रे समस्त पुलिस स्टेशन अंचल पुरी म्युनिसिपालिटी पिपिली कोणार्क नेमापड़ा विज्ञापित अंचल रे धारा 30 लागू करा जाइछि। एही 90 दिन मध्य बिना अनुमति कौनसी सभा शोभायात्रा और बाइक व्यवहार करा जाय परिबो नाही बोली पुरी आरक्षी अधीक्षक विनीत अग्रवाल कहते। नंबर 8 प्रथम दिन में ही भांगिला 10 बड़ रेकर्ड। बॉक्स ऑफिस रे निया लगाउछि अल्लू अर्जुन बहु प्रतीक्षित चलचित्र पुष्पा 2। रिलीज पूर्व अनेक रेकर्ड भांगी पुष्पा 2 रिलीज प्रथम दिन में ही आहरी रेकर्ड भांगी। भारतीय चलचित्र जगत में सबुठ बड़ ओपनिंग रेकर्ड करिछि पुष्पा 2। आरआरआर फिल्म को पछरे पकाई बड़ ओपनिंग करिछि पुष्पा 2। प्रथम दिन में फिल्म एसएसएच राजामौली ओस्कार विजयी चलचित्र आरआरआर को पछरे पकाई बॉक्स ऑफिस रे आय क्षेत्र में एक नया रेकर्ड सृष्टि करिछि।
ନମ୍ବର 9 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ୍। ଶିଳ୍ପବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲିଖିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଟୁବିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସିଧାସଳଖ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନର ପଛପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖରପୁର ପଟେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତୃତୀୟ ଗେଟ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ କଟକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ସହର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ଗେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇରେ ଋଣ ପାଇବେ ଚାଷୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ବି ମିଳିବ ଲୋନ୍। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମାମୁକ୍ତ ଋଣ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ବିନା ବନ୍ଧକରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ହେଉଛି 1.6 ନିୟୁତ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆରବିଆଇର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ଏଫ୍ବି ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଋଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ୟୁପିଆଇରୁ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 12 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଣିକି କେବଳ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 160ରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏକ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେୟାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଟିକସକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆୟ ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ଉପାୟରୁ ଆୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଟିକସଦାତା ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ମିଳିଲା ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ, ତାହା ପୁଣି ସାଂସଦଙ୍କ ସିଟ୍ ତଳୁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସିଟ୍ ତଳୁ ମିଳିଲା ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସିଟ୍ ତଳୁ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଗୃହରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ତେବେ ଏହି ନୋଟ୍ ବିଡ଼ାଟି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ସିଟ୍ ତଳୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଜେପି ଜୋରଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତେଜିଥିବା ବେଳେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଲଗାତାର ଘେରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଜେପି ଘେରରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା ମିଳିଥିବା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତି ତଥା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାଂସଦ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗୃହ ସିଟ୍ ନମ୍ବର 222ରୁ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 8 ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଉନ୍ନତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ 8 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 85ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେହିପରି 28ଟି ନୂଆ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଜୟପୁର ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର କରିବ ଆଦାନୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତେଇବା ପରେ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଜୟପୁର ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି।
ନମ୍ବର 16 କଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ୱାପ୍ରସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଜନଜାତି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭବନ, ଜନଜାତି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହାସ୍ରଜ ସ୍କଲର ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 300 କୋଟିର କାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରଣଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଫଟୋକୁ ତଳେ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆଲୁ ଉତ୍ପାଦନ, ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଳମ୍ବିତ ଶୀତ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୁ ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ। ନମ୍ବର 18 400 କଏଦୀଙ୍କ 30 ଦିନର ସଜା କୋହଳ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜେଲ୍ ଡିଜି। ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ ଜେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ଡିଜିଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଜ୍ୟର 87 ଜେଲ୍ରେ ଥିବା 400ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀଙ୍କ ସଜା କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜେଲ୍ରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କ 30 ଦିନର ସଜା କୋହଳ କରାଯିବ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଏଦୀ ଆଜୀବନ ସଜା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଏଦୀମାନଙ୍କ ସଜା କୋହଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କର ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା ନଗଦ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ସହଯୋଗୀ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏସିଏଫ୍ ରେବତୀ ରମଣ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପଦକୁ ତାଜୁବ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲିରେ ତାଙ୍କର 1.8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭବ୍ୟ 3 ମହଲା କୋଠା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ନଗଦ 14.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଅଲଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।